गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज जी आप नवा टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं एटॉमिक स्पैक्ट्रा, क्योंकि आप एटम बारे जी कल गलबात की सी, प्लैंक्स की थ्योरी भी की, एटम बारे जी हैगी होर डिटेल के नॉलेज ले रहे हैं। वो अगला टॉपिक है एटॉमिक स्पैक्ट्रा। ये शुरू करन लगे आपां पहले स्पैक्ट्रा पता होना चाहिए कि होंदा है। तुसीं ये पढ़िया होना छोटी क्लास जो आप वाइट लाइट जी है प्रिज्म के विचों लंघदी है ना, तो वो 7 रंगां दे विच जिहड़ी है टुट जाती है। कीता सी ना, ये 7 रंग दे विच जिहड़ी हैगी इस तरह रिफ्लैक्ट हो जाती है। तो ये जिहड़े 7 रंग बनते आ, जिन्होंने 7 रंगी आपां पिंक भी कहते हैं, आसमान दे विच भी तुसीं देख सकते हैं। तो वो जिहड़ा है ना, उन्होंने आपां एक फोटोग्राफिक प्लेट या किसी जगह के उत्ते जिहड़ा हैगा ना लै सकते हैं पिक्चर नूं, उसनूं असीं बोलदे आ स्पैक्ट्रम। यानी कि स्पैक्ट्रम जिहड़ा हुंदा ना, वर्ण पट्टी जिन्हों आपां पंजाबी च कहने आ, जिद्दां रेनबो बन जाती है ना जदों मींह दियां बूंदा होंदियां उहदे ते लाइट पैंदी है, तो वाइट लाइट जिहड़ी है 7 रंगां च टुटी नज़र आती है। वो जिहड़ी चीज़ अपने कोल बनदी है, वाइट लाइट जिहड़ी स्प्लिट हुंदी है, वो रंग की पट्टी जिहड़ी बनदी है ना, उहनूं असीं बोलदे आ स्पैक्ट्रा। या एक एटम का होवे तां असीं बोलदे आ स्पैक्ट्रम। सो इदां दे स्पैक्ट्रम जो लाइट च ऑब्जर्व किए जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ आसमान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਲਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਕਸਿੰਗ नज़र आती है। इदां दे स्पैक्ट्रम नूं असीं बोलदे हां, या पिक्चर कह सकते हैं आपां दूजा ना स्पैक्ट्रम दा। और इस पिक्चर नूं देखण दे लई आपां नूं कोई ना कोई स्क्रीन चाहिदी हुंदी है या फोटोग्राफिक प्लेट चाहिदी हुंदी है, उहदे ते निशान लग जांदे आ, तां फिर वो चीज़ आपां नूं नज़र आंदी है। जदों उहनूं डिवेलप करदे आ, फिर वो स्पैक्ट्रम बणिया नज़र आंदा, पट्टी नज़र आंदी रंगां दी। सो वो हुंदा कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम, जिहड़ा असीं वाइट लाइट दा बनाने आ। लेकिन जदों असीं अपने एटम का केस देखते हैं, साडे एटम्स के केस दे विच भी ये स्पैक्ट्रम नज़र आते हैं। उही अज दा अपना टॉपिक है कि एटम्स दे विच भी आपां नूं इस तरह की पट्टी नज़र आती है, कलर्स नज़र आते हैं, लाइनस नज़र आती हैं, जिन्होंने असीं बोलते हैं एटॉमिक स्पैक्ट्रम। फर्क ये आंदा कि लाइट वाला स्पैक्ट्रम सानूं कलर्स मिक्सिंग वाला कंटीन्यूअस नज़र आंदा, पर जिहड़ा साडे एटम्स दा बनदा ना, उहदे विच सानूं वक्रियां लाइनस नज़र आंदियां। उस स्पैक्ट्रम का नाम हुंदा है डिसकंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम। मतलब वो कंटीन्यूअस नहीं होएगा, उहदे विच डिसकंटीन्यूटी नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां इस तरह की पट्टी बन नज़र आएगी जो डिवेलप की जाती शीट, आ सारी पिछली बाउंड्री जी मान लो डार्क नज़र आती है, उहदे विच ब्राइट कलर दियां डिफरेंट कलर्स दियां लाइनस नज़र आनियां शुरू हो जांदियां। एक ये टाइप बनती है स्पैक्ट्रम की। एक इस तरह का नज़र आता कि पिछों इदां लगता कि मिक्सिंग आ रही है, कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम आ रहा है, उहदे विच ब्लैक कलर दियां मोटियां डार्क लाइनस जिहड़ियां आपां नूं नज़र आनियां शुरू हो जांदियां। सो ये पट्टी जिहड़ी है एटम के केस च बनती है। पहली गल तो यह क्लीयर हो गई कि लाइट का स्पैक्ट्रम कंटीन्यूअस फॉर्म च हुंदा, लेकिन जिहड़े एटम्स के स्पैक्ट्रम बन रहे हैं वो डिसकंटीन्यूअस फॉर्म च बन रहे हैं। सो ये भी एक अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि इस केस दे विच जे आपां ये मनदे हां भी लाइट की फॉर्म दे विच ही साडीआं रेज हैगियां, फिर उन्हां च भी कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम बनना चाहिए, नहीं बनिया। ਇਹਦਾ मतलब साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ रेज आ उन्हां कोल पार्टिकल नेचर है। कल ਆਪਾਂ ਇਹੀ स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ कि साडे एटम्स है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिकल्स रेज हैगियां, कैथोड रेज, एनोड रेज ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं, गामा रेज, अल्फा रेज, ये सारियां रेज ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ वेव करैक्टर नहीं हैगा, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ पार्टिकल नेचर भी है। इसे करके इन्हां दा स्पैक्ट्रम जिहड़ा डिसकंटीन्यूअस फॉर्म च नज़र आ रहा है। और ये स्पैक्ट्रम एक फिंगरप्रिंट की तरह हुंदा, जिद्दां किसी इंसान की पछाण उहदे फिंगरप्रिंट तो हो जाती है, इसी तरह किसी एटम की पछाण करनी हो ना, स्पैक्ट्रम देखा जाता, वो लाइनस देखिया जांदियां भी किन्नियां बनियां आ और किहड़े कलर की बनी है और किहड़ी वेवलैंथ की है, कितनी फ्रीकुएंसी की है, वो चैक करके एक स्पैक्ट्रम एक एटम की पछाण पत्र होंदी है, यानी आइडेंटिटी बन जाता है कि हर एटम का स्पैक्ट्रम वखरा नज़र आएगा और उस तो आप एटम नूं पछाण सकते हैं। सो स्पैक्ट्रम जिहड़े होणगे अपने कोल बनणगे एटम के केस दे विच दो तरह के बनते हैं, जिहड़े मैं बनाए भी दो तरह के है। इहदी पिछली बैकग्राउंड की हुंदी है रजे, पिछों ये सारा ब्लैक कलर का हुंदा और फिर विच लाइनस जिहड़ियां अलग कलर दियां नज़र आउणगियां। ये जिहड़ा हुंदा पिछों कलरफुल हुंदा पर इहदे विच लाइनस ब्लैक कलर दियां नज़र आउंदियां। ये जिहड़ी टाइप हैगी आ फर्स्ट टाइप जिहड़ी बनदी है, इहनूं असीं बोलदे आ एमिशन स्पैक्ट्रम। दो तरह का स्पैक्ट्रम अपने कोल होएगा, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस लिखना पेपर च आंदा हुंदा कि दो तरह के स्पैक्ट्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फर्क ਹੁੰਦਾ है। दोनों तरह के स्पैक्ट्रम ਤਾਂ बन ਜਾਂਦੇ ਆ और अपने ਜਿਹੜੇ एक एटम का एक टाइप का ही बनता,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਐਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਐਟਮਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਐਟਮਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ એનર્ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ। ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਛੋੜਨਗੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੈਕਟਸ। ਪੈਕਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਏਗਾ, अलग-अलग जगह ते बन गया, डिसकंटिन्यूस बन गया, मिक्सिंग नहीं होएगी, ये लाइन्स वक्रियां वक्रियां अलग-अलग जगह ते नजर आएंगियां, क्योंकि जदों रेज नूं छोड़नगे ना, जिन्नी एनर्जी एब्जॉर्ब कीती है उन्होंने छोड़ना भी है, जदों अमिट करनगे ना, तां ही इहदा नाम है एमिशन स्पैक्ट्रम। वो जिहड़ी अमिट करनगियां रेडिएशंस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋੜਨਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਪਲੇਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ इन द फॉर्म ऑफ हीट, या चाहे तो आप टेंपरेचर दे नाल दे दईए या फिर इलैक्ट्रिसिटी दे नाल आपां उहनूं की कर देना, एक्साइट करवा देना एटम्स नूं। उस तो बाद फिर वो एनर्जी नूं एमिट करनगे जिहड़ी आपां स्पैक्ट्रोस्कोप की हैल्प दे नाल ऑब्जर्व करांगे और उहदे नाल स्पैक्ट्रम तैयार होएगा। इट इज़ नोन एज एमिशन स्पैक्ट्रम। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਫ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਛੋੜਨਗੇ, ਉਹ ਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ ਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਰਾਜੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਡਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਊਂਗੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾ, ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸ 'ਚ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਲੈ ਲਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਇਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਸਪਲਾਈਂਗ एनर्जी दे के एक्साइट करा के, फिर उस तो बाद वो जिहड़ी रेज अमिट करनगे बाहर छड्डणगे ਉਹਦਾ स्पैक्ट्रम तैयार होंदा। और इस स्पैक्ट्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ब्राइट कलर ਦੀਆਂ कलरफुल लाइन्स नजर आएंगे, पिछे ब्लैक बैकग्राउंड होगी, उत्ते रंग बिरंगियां लाइन्स होणगीਆਂ। इसी तरह ਜਿਹੜਾ एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम आ, इसी तरह राजे हुण
ਆਪਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੋਨੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕਲਰਫੁਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਟਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, फिर हैगी आ पास्चन सीरीज, फिर हैगी आ ब्रैकेट सीरीज, फिर हैगी आ पफंड सीरीज। सो ये जिहड़ियां लाइन्स आपां नूं नज़र आईयां 5 तरह दियां हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम च। हुण जदों 5 तरह दियां लाइन्स नज़र आ गई, मतलब क्लीयर हो गया कि हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम भी डिसकंटीन्यूअस आ। ਇਹਦਾ मतलब ये तो पक्की गल होगी भी लाइट वाली वेव वाली चीज़ नहीं हैगी, क्योंकि वेव तो हमेशा कंटीन्यूअस फॉर्म च हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब ये क्लीयर हो गया कि साडे कोल कल्ला वेव करैक्टर नहीं हैगा, साडा स्पैक्ट्रम ये शो कर रहा है कि साडी जिहड़ियां रेज हैगियां उन्हां दे कोल पार्टिकल नेचर भी हैगी आ। इस वजह दे नाल पैकेट्स दे विच चीज़ आंदी है, जिहदे करके लाइन अलग अलग बन जाती है और गैप ते बनदियां आ। ये क्लीयर आपां कर लेना कंसैप्ट हुण। जे प्लैंक्स थ्योरी सही साबित हुई, प्लैंक्स ने कल आपां पढ़ी सी ना, उन्हें थ्योरी च यही कहा सीगा कि कोई भी चीज़ कंटीन्यूअस नहीं हैगी, जे कंटीन्यूअस होवे फिर वेव हुंदी आ। पर वेव तो हट के भी अपने कोल करैक्टर हैगा, कुछ गल्लां वेव्स वालियां भी हैगियां साडे कोल, पार्टिकल इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोल, कुछ गल्लां पार्टिकल वालियां भी हैगियां। सो पार्टिकल वाली आ चीज़ अपने कोल प्लैंक्स ने दसी कि जदों भी लाइट एमिट हुंदी आ, जे अब्सॉर्ब हुंदी आ, वो पैकेट्स दी फॉर्म च हुंदी आ, कंटीन्यूअस नहीं हैगी। ये गल आपां नूं स्पैक्ट्रम तो क्लीयर हो गई कि जिहड़ियां साडे कोल वक्रियां मिक्सिंग नहीं हो रही, लाइन्स दी अलग अलग बन रही हैं। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद चीज़ आती है, फिर ये लाइन ड्रॉ होती है। सो ये है अपना पार्टिकल नेचर आप शो कर रहे हैं। हुण जदों हाइड्रोजन का स्पैक्ट्रम बनया, 5 तरह की अपने को लाइन्स नज़र आईयां और 5 अलग अलग रीजन दे विच सीगियां, जिदा लाइमन सीरीज दी अल्ट्रावायलेट रीजन च नज़र आंदियां, बालमर विजिबल रीजन च नज़र आंदियां, बाकी 3 इंफ्रारेड रीजन च नज़र आंदियां। भी आपां नूं पता होना चाहिए कि ये किहड़े रेंज दीयां लाइन्स हैगियां, जिहड़ियां किहड़ी लाइट दे विचों ये आंदियां आ। सो ये अलग अलग रेंज दे विच नज़र आउणगियां। लाइमन सीरीज आपां दस्सिया अल्ट्रावायलेट हो गया, बालमर विजिबल हो गया, बाकी 3 जिहड़े इंफ्रारेड रीजन च आंदे आ। हुण क्वेश्चन ये पैदा होया राजे कि हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम दे विच इलैक्ट्रॉन अपने कोल इक्को ही हुंदा, ये 5 तरह दी लाइनां किद्दां बन जांदियां, ये किद्दां पॉसिबल होया? फिर आप स्टडी करके पता लगा। हुण अपने कोल अगला साइंटिस्ट आ रहा है जिन्हें इसकी स्टडी की, दैट इज बोहर। हुण आपां बोहर का मॉडल करना एटम का। सो बोहर ने पहला तो स्पैक्ट्रम का उन्होंने एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम वो कहता कि हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम 5 तरह दी लाइन्स नज़र आ रही हैं। ਇਹਦਾ मतलब कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम नहीं बनया, डिसकंटीन्यूअस बन गया। और ये लाइन्स किद्दां बन गई और 5 तरह दी किद्दां बन गई जबकि इलैक्ट्रॉन इक्को ही अपने कोल। सो ये इस करके बन गई राजे कि जो आप काफ़ी सारे एटम्स ले लें हाइड्रोजन के, तो सारे एटम्स के बाहर एक इलैक्ट्रॉन होएगा सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ठीक है। किन्ने ही एटम्स ले लिए आप, गैस ही पूरी भरी हुई है हाइड्रोजन गैस, वो किन्ने ही एटम्स हैगे आ, वो सारिਆਂ ਦੇ बाहर एक इलैक्ट्रॉन आ। जो आप उन्होंने एनर्जी दी,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜੇ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਐਟਮ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੰਪ ਵੱਡਾ ਵੱਜੂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੰਪ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5 ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ 3 ਬਣਾ ਲਿਆ, 4 ਬਣਾ ਲਿਆ, 5, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 1 2 3 4, ਮੈਂ 5 ਲੈਵਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ એનર્ਜੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ 5ਵੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜੇ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹਲੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਰਜੇ, ਇਹ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਚੌਥੇ 'ਚ, ਇਹ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 5ਵੇਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਚੱਕਰ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਪ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ 5ਵੇਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ 5ਵਾਂ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੇ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਤੋਂ, 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਥੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਮਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਲਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼।
फिर ब्रैकेट सीरीज़ एंड टूफंड सीरीज़, इन्हां पंजां दे तुसीं नाम याद कर लेने आ। सो ये 5 तरह दी लाइन्स जिहड़ियां सीगियां इस करके बन गया। ये बड़ा ध्यान नाल समझना। एक बार रिपीट मैं फिर तुहाडे लई कर दिंदी हां कि जदों आपां हाइड्रोजन गैस लई बहुत सारे उह एटम सी, सारिਆਂ कोल एक इलैक्ट्रॉन सी, फिर उसनूं एनर्जी दित्ती, सारे इलैक्ट्रॉन जिहड़े सी एनर्जी लैके अब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गए, अपनी अपनी जगह छोड़ के जंप कर गए। हुण किसी का जंप 5वें लैवल तक चला गया, किसी का चौथे तक, किसी का तीजे तक, किसी का दूजे तक, लेकिन एंड पॉइंट सारिਆਂ ਦਾ यही सी कि उन्होंने पहले च वापस आना। कई तो सीधे पहले च मुड़े आए है ना, हर जगह तो पहले च। हुण कोई एक्साइट होकर 5वें ते पहुंचा सी, वो भी पहले च आ गया एक बारी च। कोई एक्साइट होकर चौथे तक गया सी, वो भी पहले च मुड़े आया। एंड च तो पहले च मुड़ना सीगा, वो सारे आपां इकट्ठे कर लए। फिर इसी तरह आपां ने वो लै ले जिहड़े पहले च सीधे वापस नहीं आ सके, वो दूजे च रुक गए आके, ठीक है, एक सीरीज़ फिर बन गई। फिर इदां दे लिए जिहड़े तीजे च रुक गए, चौथे च रुके, हले 5वें च रुके, तो 5 तरह दी लाइन्स जिहड़ियां सी वो बन गई। सो इस तरह बोहर ने रजे आपां नूं एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन दे विच जिहड़ा स्पैक्ट्रम बनदा आ उहदा कारण ये हुंदा कि इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े एनर्जी एब्जॉर्ब करके अलग अलग जगह ते चले जाते हैं, फिर उत्थों एनर्जी छोड़ के अलग अलग तरीके दे नाल वापस आते हैं, जिहदे नाल आपां नूं लाइन्स नज़र आती हैं। लेकिन ये पार्टिकल नेचर नूं रजे शो करता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हुण अपने कोल फिर बोहर दा मॉडल आ गया। बोहर के मॉडल तो पहला आपां रदरफोर्ड की जिहड़ी कमी पढ़ांगे कि रदरफोर्ड दा मॉडल दे विच की ड्रॉबैक सीगा। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक उनकी कमी। आखिरकार रदरफोर्ड का मॉडल क्यों खत्म हो गया, रदरफोर्ड तो बाद आपां नूं बोहर के मॉडल की जरूरत क्यों पै गई। बड़ा इंपॉर्टेंट जिहा कारण आ रदरफोर्ड के मॉडल के खत्म होने का या उहदे च कमी आने का। खत्म नहीं होया, यानी कि उस तो बाद होर डिवेलपमेंट की जरूरत पै गई। सो ये रदरफोर्ड का मॉडल ये कहता सीगा ना, क्योंकि उस वक्त मैक्सवैल साइंटिस्ट आया सी अपने कोल, तो उन्हें कहा सी कि कोई भी चार्ज वाली चीज़ जो लगातार किसी के दुआले घूमती है ना, तो अपनी एनर्जी कंटीन्यूसली लूज करती है। उदों प्लैंक्स की थ्योरी हले मन्नी नहीं गई सीगी। तो ये मन्निया गया सीगा भी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ना, आ अपना न्यूक्लियस है जे ये पॉजिटिव चार्ज वाला हुंदा, एहदे दुआले जिहड़ा हैगा अपने कोल इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हैगा ना इस तरह सर्कल दे विच जिहड़ा है कंटीन्यूसली अपने कोल मूव कर रहा है। वो कहंदे भी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन हैगा ना जदों घूमदा रहिंदा तो ये चार्ज वाला चार्ज बॉडी है, क्योंकि इत्ते किहड़ा चार्ज है नेगेटिव। हुण प्लैनेट्स ते तो कोई चार्ज नहीं हुंदा, इसलिए वो सूरज दुआले घूमदे रहिंदे, वो नहीं डिगदे, पर इहदे कोल किहड़ा चार्ज है नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन भी होएगी। इस तो इलावा क्योंकि अपनी एनर्जी लूज करता, हर चक्कर दे विच घूमण तो बाद एनर्जी घटी जा रही है। जो जो रजे घूमी जाऊगा इस तरह जाऊगा, इहदी एनर्जी घटी जाऊगी, घटते घटते न्यूक्लियस के नेड़े आना शुरू हो जाऊगा, और जो बिल्कुल एनर्जी मुक गई तो इन्हूं न्यूक्लियस के विच डिग जाना चाहिए। रदरफोर्ड का मॉडल ये कह रहा सीगा कि अगर रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से चलीए तो इलैक्ट्रॉन नूं न्यूक्लियस के अंदर की हो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए, और एटम नूं कोलैप्स कर जाना चाहिए। पर इदां थोड़ी हुंदा, एटम तो बड़े स्टेबल होंदे आ और इलैक्ट्रॉन लगातार घूमते रहंदे, कोई भी नहीं डिगदा हैगा न्यूक्लियस च। लेकिन इसदा कारण रदरफोर्ड ने नहीं दस्सिया। सो रीजन क्लीयर हो गया, कमी पता लगी रदरफोर्ड के मॉडल की कि रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी नूं एक्सप्लेन नहीं कर सकिया। वो कारण नहीं दस सकिया कि एटम नूं स्टेबल क्यों है, क्यों इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हैगा वो गिरदा नहीं है, ठीक है। ये कंसैप्ट फिर बाद च क्लीयर होया जदों सानूं ये पता लगा भी जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आ वो तो लगातार एनर्जी छड्डदा ही नहीं। हुण क्लीयर कर चुके हैं ना आपां कि वेव वाली चीज़ नहीं आती इलैक्ट्रॉन्स दे विच, वो कंटीन्यूसली ना एनर्जी छोड़ते हैं ना एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। लेकिन ये बाद दे विच आया, लेकिन उस तो पहला ये चीज़ की कमी शो हो गई कि जे आप इनू मान के चलीए तो ये मुताबिक इलैक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटीन्यूसली रजे की कर दिंदा है, लूज कर दिंदा है, और लूज करते करते न्यूक्लियस के नेड़े आना शुरू हो जाता और एंड च उन्होंने गिर जाना चाहिए, पर ये हुंदा नहीं है। इसलिए रदरफोर्ड इसदा आंसर नहीं दे सकिया। एक रदरफोर्ड को होर आंसर नहीं दे सकिया कि साढ़े को स्पैक्ट्रम बनना शुरू हो गया हाइड्रोजन का, वो डिफरेंट लाइन्स आ गई, वो भी डिसकंटीन्यूस आ गई। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो चीज़ कंटीन्यूस चल रही है, वेव्स की तरह चल रही है, तो फिर स्पैक्ट्रम अपने को कंटीन्यूस बनना चाहिए सीगा। फिर हाइड्रोजन के स्पैक्ट्रम से अलग अलग लाइन्स क्यों बनी है, सो उसका कारण भी जिहड़ा सीगा रदरफोर्ड नहीं दस सकिया। ये दो करना करके इसदा मॉडल की हो गया रजे, इसदा मॉडल दे विच कमियां आ गई और ये मॉडल नूं डिस्कार्ड कर दिता गया, मनना जिहड़ा बंद कर दिता गया। फिर अगला साइंटिस्ट आया जिन्हें अगला जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आपां नूं क्लीयर की, दैट इज बोहर मॉडल। वो भी अज ही करांगे आपां ताकि ये कमी तुहानूं इत्थे नज़र आ जाए दूर किद्दां होई। सो बोहर मॉडल ने बड़ी वधिया एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि प्लैंक्स भी आ चुका सी उस वक्त, प्लैंक्स की थ्योरी भी मन हो गई। तो बोहर ने कंसैप्ट दसिया कि न्यूक्लियस का सेंटर च रहिंदा आ तो इलैक्ट्रॉन जो उसके आले दुआले घूमता है ना, वो फिक्स लाइन पर घूमता। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दसी उन्हें, जद कि वो भी गलत हो जानी है। आ न्यूक्लियस है रजे,
ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਮੈਨੇ ਪੱਕੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਡੀਅਸ ਔਰ ਫਿਕਸ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ, ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਬਿਟ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਰਬਿਟਸ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ KLMN ਸ਼ੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕਰ, ਜਾਂ 1 2 3 4 5 ਵੀ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆ K ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, L ਸ਼ੈਲ, M ਸ਼ੈਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਲ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਪੱਕੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਨਾ એનર્ਜੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਰਬਿਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਖੜਾ ਆਰਬਿਟ ਆ, ਫਿਕਸ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਆਰਬਿਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਰਬਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਫਿਕਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਰਬਿਟ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ h/2π ਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, n ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ h ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 1 2 3 4 n ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਆਰਬਿਟਸ ਆਰ ਪਰਮਿਟਡ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ n = 1 2 3 4 5, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਆਰਬਿਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ h/2π ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਨੰਬਰ 1 2 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਤੇ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਟਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏ ਰਾਜੇ, ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। E2 - E1 ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ એનર્ਜੀ ਉਦੋਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੈਪ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਦੇ ਲਾਈਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਗੈਪ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜਦਾ। ਸੋ ਜੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਬੋਹਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਟਮ ਸਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ ਜਾਂ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਟਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਟੇਬਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਟਮ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ
ਨੂੰ ਬੋਹਰ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੋਹਰ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ એનર્ਜੀ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਹਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੋਹਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਹਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਮਾਡਲ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਆ। ਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੋਹਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸਪਲਿਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਚਾਰ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਅੱਜ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ।